मुरली वाला चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, ओ चित चोरा मुरली वाला। नंद लाल नंद गोपाला, नंद लाल नंद गोपाला, नंद लाल नंद गोपाला, गोपाला। वृंदावन श्याम गोपाला, वृंदावन श्याम गोपाला, वृंदावन श्याम गोपाला, वृंदावन श्याम गोपाला। मथुरा व्रज गोकुल वाला, मथुरा व्रज गोकुल वाला, मथुरा व्रज गोकुल वाला, मथुरा व्रज गोकुल वाला। मन मोहन मदन गोपाला, मन मोहन मदन गोपाला, मन मोहन मदन गोपाला, मन मोहन मदन गोपाला। नंद लाला नंद लाला, ओ नंद लाला नंद लाला, नंद लाला नंद लाला, नंद लाला नंद लाला। चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला। नंद लाल नंद गोपाला, 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 नंद लाल नंद। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, तपस्वी बापू की जय, तत्काल श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सद्गुरु देव की जय। आइए सर्वगुण संपन्न श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती, जिनके बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। जहाँ शक्ति मिल जाए, जहाँ संपत्ति मिल जाए और जहाँ ज्ञान मिल जाए, वो सबसे धनी है। वही धन पाने के लिए लक्ष्मी का जो कल प्रागट्य हुआ, सदैव लक्ष्मी प्रगट ही है। जहाँ लक्ष्मी नहीं होती है वहाँ दरिद्रता चली आती है, और लक्ष्मी चली आती है तो दरिद्रता अपने आप चली जाती है। सूर्य का उदय और अस्त वो निश्चिंत है। जिनका भी उदय हुआ है उनका अस्त होने वाला है। तो लक्ष्मी भी ऐसी है, वो चल है। आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास भी चले जाएगी। लेकिन महत्ता किसकी है कि जिनने इनका सदुपयोग कर दिया हो, जिनने परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचने का कोई प्रयास किया हो। यही संपत्ति पाने के लिए बहुत प्रकार की संपत्ति बताई गई है। हमारे जीवन में केवल एक ही संपत्ति की हम श्रेष्ठता मानते हैं,
वो धन की, लेकिन धन से भी बड़ी संपत्ति है जो क्रेडिट है, जो अपने आप आदमी पैदा करता है। वो किसी के सहारे से नहीं मिलती, लेकिन अपने आप अपने मन से संयमित होकर अपना विचार, अपना जीवन, ये भी एक संपत्ति है। और यही जीना सीखने के लिए आज देवी भागवत के माध्यम से, ये तपस्वी स्थल के गुरु कृपा से यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान तो आप सभी हो। वक्ता और श्रोता का दोनों का जो समन्वय होता है, वक्ता कथा कहता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, तो सुनने वाला बहुत होता है लेकिन कोई कहने वाला नहीं होता, तो जीवन की सफलता नहीं है। आज गुरु का ये कृपा है और कृपा से वो दोनों ही सफल हो रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं और हम कथा कह रहे हैं। तो यही एक पवित्र पावन, ये भागीरथी गंगा है, ये श्री यमुना है और ये सरस्वती है। इनके सानिध्य में आइए भगवत कथा श्रवण करने का एक अवसर जो प्राप्त हुआ है, वो पाने के लिए आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ततस्यादि विदुः साक्षात् श्री रमा भगवत परा रजयन्ति दिशकान्त्या वित्तसौदामणि यथा। मन्मथः एकदा यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक વલણું આપણે કરીએ છે આપણા ઘરની અંદર, તો એમાંથી ઘી નીકળે છે। એક વલણું કરવાની જરૂર છે, આપણા હૃદયમાં પણ એક વલણું કરવાની જરૂર છે। એમાં એક મંથન કરો, પોતે જ પોતાના ગુરુ બનો ને પોતે જ પોતાના શિષ્ય બનો। વેદાંત કે છે આધ્યાત્મ માર્ગમાં અરીસો એ સદગુરુ છે। ગુરુ ને સદગુરુના બે પ્રકાર જે બતાવે છે, એમાં અરીસો સદગુરુ બતાવ્યો છે। આંખનું કાજલ તમે ગાલ ઉપર લગાડી દીધું અને તમે ગામમાં નીકળ્યા છો, તો લોકો આપણી મસ્કરી કરશે, કહેશે તો કદાચ આપણને નહીં ગમે, પણ અરીસો તમને તુરંત કહી દેશે અને આપણે ખુશ થઈ જઈએ, સારું થયું, અરીસામાં જોયું, નહીં તો લોકો મને શું કહેતે। મીઠું બધાને ગમે છે, પણ કડવું સાંભળવું ગમતું નથી। કડવું જ રોગને દૂર કરી શકે છે। તમે કોઈ મહાપુરુષોની પાસે જાઓ ને, તો તમને પહેલી મુલાકાતમાં તો ધુત્કારી દે, ગુસ્સો કરી નાખે, નથી આ બધું કશું કરવું, રહેવા દો। એ સમય આપણને ગમતું નથી, પણ એ આપણું મનોબળ તોડવા પ્રયત્ન નથી કરતા, પરંતુ મનોબળ કેટલું દ્રઢ છે એની એ પરીક્ષા કરે છે। એ સદગુરુ છે। ગુરુ એક ગુહ્ય જ્ઞાન આપે છે અને સદગુરુ એ સત્યનો રાહ બતાવે છે। ગુપ્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે કે સત્યના રાહ તરફ ચાલવું છે। गुरु गोविंद दोनों मिले किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद मिलो सहाय। गुरुना सानिध्यમાં ભગવાન પ્રગટ થાય તો પહેલા ગુરુને વંદન કરવાનો ભાવ બતાવે છે, અને ગુરુ એમ કે આ ભગવાન છે, એના માધ્યમ થકી જ આપણે પ્રભુના સાનિધ્ય સુધી પહોંચી શકાય છે। ગુરુ એક ગુહ્ય જ્ઞાન આપે છે આપણને, આધ્યાત્મનું જ્ઞાન, પારમારિક જ્ઞાન, અને એ જ્ઞાન દ્વારા હિરલો જે આપણી અંદર છે એને પ્રાપ્ત કરાવે છે।
યશોદા એક દિવસ મંથન કર્યું કે મારા ઘરમાં આટલું બધું માખણ છે, પણ કનૈયો મારા ઘરમાં કેમ નથી ખાતો? આપણે પણ આવા મંથન કરો. ઘણી મહેનત કરું છું, ઘણો પુરુષાર્થ કરું છું, ઘણું કામ કરું છું, છતાંય સફળ કેમ નથી થતો? બહાર પૂછવા જઈશું તો કોઈ કહેશે આ દોરો કરો, કોઈ આ મંત્ર કરો, આ ઉપાસના કરાવો, આ કરાવો, આ કરાવો, આ કરાવો, તો પ્રપંચમાં પડી જવાશે. પણ તમે તમારી અંદર જ પ્રશ્ન કરો તો અંદરથી જવાબ મળશે. તું આ કામ કર, તું આવી રીતે કર. મહાપુરુષો પોતાના અંતર્મુખ બની જાય છે. આપણે ક્યારેક ગુરુની પાસે જઈને પ્રશ્ન કરતા હોઈએ ત્યારે ગુરુ એ સમય મૌન બની જાય છે અને પોતાના અંતર્મુખ બની અંતરમાંથી જે જવાબ મળે છે એ આપણને આપે છે. યશોદાએ મંથન કરવાનો વિચાર જાગ્યો કે મારા ઘરમાં માખણ કેમ નથી ખાતો? તો જવાબ મળ્યો, યશોદા કોઈ દિવસે તારી જાતે વલોણું કર્યું છે ખરું? આ તો દાસીઓ કામ કરે છે ને, તો કનૈયાને કહું ખાઈ લે તો કનૈયો ખાય ખરો? તો યશોદાએ વલોણું કર્યું. એકદા યશોદાનંદ ગેહિની કરમાંતર નિયક્તાસુ નિર્મમંથ સ્વયં દધી એકમ પરમાત્મનમ દદતી ઇતિ એકદા. રોજ વિચાર ના આવ્યો. આપણને રોજ ક્યાં સારા વિચારો આવે છે? પણ જ્યારે ભગવત કૃપા થાય છે ત્યારે આપણને સારો વિચાર આવે. આવું કોઈ સત્કાર્ય કરવું તો. ગામમાં ઘણા ધનવાનો છે, ઘણા સમૃદ્ધ છે, ઘણા જમીન માલિકો છે, પણ બધાને સારા વિચાર નથી આવતા. જેની ઉપર ભગવત કૃપા થાય છે એને વિચાર આવે છે હું કોઈ પરબ માણું તો, હું કોઈ અન્નક્ષેત્ર ખોલું તો, હું કોઈ ગાયોના ઢોરોના વાડા કરું તો. બધાની પાસે બધું છે પણ બધાને વિચાર નથી આવતા. તો યશોદાને પહેલી વાર આવો વિચાર આવ્યો, હું વલોણું કરું તો. અને કેવું વલોણું કર્યું? તમે દાન કરો, પુણ્ય કરો, જપ કરો, તપ કરો, પણ કેવી રીતે કરવાના એ સમજવાની જરૂર છે. યશોદાએ એક સાથે 3 કામ કર્યા છે. હાથથી વલોણું કરે છે, મુખમાં કીર્તનો ગાય છે, જે ગામડાની ભાષામાં ને તમારા સૌરાષ્ટ્રમાં કહીએ તો સવારમાં વલોણા થતા હોય, પ્રભાતિયા ગવાતા હોય, સુતેલાને જાગવાનું મન થઈ જાય અને કાં તો સાંભળવા માટે સુવાનું પણ મન થઈ જાય. અને હૃદયમાં ભાવ છે કે લાલો જાગે અને હું માખણ આરોગાવું. એક સાથે 3 કામ. તો ભગવાન સૂતા નથી, ભગવાન જાગી ગયા છે. તતશ્ચાત વિર્ભુ સાક્ષાત શ્રીરમા ભગવત પરા રજયંતી દિશકાંટ્યા બુદ્ધસૌદામનીયથા. એક મંથન યશોદામાએ કર્યું અને એક મંથન દેવતાઓએ કર્યું છે. ઈશ્વર કોઈને નિરાશ નથી કરતો. કીડીને કણ અને હાથીને મણ આપણી કહેવત છે. જેના ભાગ્યમાં જેહને જે મળે તેહને તે તણું તત્વ ભાષે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂદરા, વૃક્ષ થઈ ઝીલી રહ્યો આકાશે. કેવો આકાશમાં ઝીલી રહેલો છે અને સમય સમય આપણને ફળ આપતો જાય છે. દેવોને દાનવો ભેગા થયા. ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન જતું રહ્યું છે. કેમ ગયું? સત્તા આપણી કેમ ગઈ? આપણી પદ પ્રતિષ્ઠા જે હતી, કીર્તિ જે હતી, એ કેમ ગઈ? તો ક્યાંક આપણી ક્ષતિ છે.
ક્યાંક અહંકાર આવી ગયો, ક્યાંક અભિમાન આવી ગયું, ક્યાંક દ્વેષ આવ્યો, ક્યાંક ઘમંડ આવી ગયું. ચાલતા ચાલતા ઠોકર કેમ વાગી? આપણે બે ધ્યાન થયા ત્યારે ઠોકર વાગી. ધીરે ધીરે ચાલ્યા તો કદાચ ઠોકર ના વાગે, પણ જલ્દી ચાલવા ગયા, ડાફડિયા માળવા ગયા, બે ધ્યાન બની ગયા, ટેન્શનમાં આવી ગયા અને ઠોકર વાગી ગઈ. એ ઠોકર વાગી ત્યારે આપણને ન ગમ્યું, આપણે દુખી થયા. કોઈ નજર લાગી હશે, કોઈ કંઈક કર્યું હશે, પણ ઠોકર વાગ્યા પછી જેવી ગાડીનો ચરર કરતો અવાજ સંભળાયો અને આપણે ખુશ થયા. સારું તો ભગવાન ઠોકર વાગી, નહીં તો હમણાં એક્સિડન્ટ થઈ જાત. અહીં ન ઉભો રહ્યો હોત 1 મિનિટ તો એક્સિડન્ટ થાત. ક્યાંક આપણા જીવનમાં આવા રોગો આવે છે અહંકાર અભિમાનના, તો તકલીફ થાય છે. ઇન્દ્રની સંપત્તિ ગઈ કેમ? સુપાત્ર દીનાથ ભવિત ધનાડ્યો ધન પ્રભાવેત કરોતિ પુણ્યમ પુણ્ય પ્રભાવે સ્વર્ગલોકવાસી પુનઃ ધનાડ્યો પુનરેવ ભાગી. આ સુખી થવાનો ઉપાય બતાવે છે. સુખી થવા માટે સત્કર્મ કરો. સત્કર્મ કરવાથી પુણ્ય વધે છે, પુણ્યથી વધારે ધનવાન બને છે, વધારે ધનવાન બનવાથી વધારે સત્કર્મ થાય છે, અને વધારે કર્મ કરવાથી ફરી ધનવાનને ઘેર આપણો જન્મ થાય છે. કુપાત્ર દીનાથ ભવેત દરિદ્રો દરિદ્ર પ્રભાવેત કરોતિ પાપમ પાપ પ્રભાવે નરલોકવાસી પુનઃ દરિદ્રો પુનરેવ ભાગી. સંપત્તિ જ્યારે અયોગ્યના હાથમાં જાય છે, સંપત્તિ જ્યારે કુમાર્ગની અંદર જાય છે, સંપત્તિ કોઈ અનીતિ અધર્મમાં જાય છે, ત્યારે આપણું પતન કરાવે છે. કેટલીક સમય દાન આવ્યા પછી, એ સંપત્તિ આવ્યા પછી આપણને સુખ પણ આપે છે, અને કેટલીક સંપત્તિ આવ્યા પછી આપણને દુઃખ પણ આપે છે. કેટલીક સંપત્તિ આવતાની સાથે તુરંત વપરાઈ પણ જાય છે, અને એવી કોઈ સંપત્તિ આવી જાય તો આપણી પાસે ખજાનાના ભંડારો ભરાતા જાય છે. સંપત્તિના અલગ અલગ પ્રકારો છે. ઇન્દ્ર સમૃદ્ધિનો માલિક છે, રાજા છે. પણ એક દિવસ ઇન્દ્ર જ્યારે ઐરાવત હાથી ઉપર બેસીને જઈ રહેલો હતો, દુર્વાસાએ એની વંદના કરી, પોતાની પાસે રહેલો સુંદર ફૂલનો હાર ઇન્દ્રને પહેરાવી દીધો. પણ ઇન્દ્રને થોડો ઘમંડ આવ્યો, અભિમાન આવ્યું. એ હાર ઇન્દ્રે ઐરાવત હાથીના મસ્તક ઉપર મૂકી દીધો. હાથી એટલો પ્રસન્ન થઈ ગયો, એવો મોજમાં આવી ગયો, કારણ એ ઋષિની પ્રસાદીનો હાર હતો. હાથી ડોલવા લાગ્યો, પોતાની સૂંઢ વડે એ હારને લઈને નીચે નાખ્યો, પગને તે ચકદીને ચાલવા લાગ્યો. દુર્વાસાને આ દ્રશ્ય ન ગમ્યું. ક્યાંક અનાદર આપણે કરીએ છીએ, ક્યાંક તૃચ્છા દૃષ્ટા કરી દઈએ છે, તો પરિણામ દુઃખ આવે છે. અન્નનો અનાદર કરવો. અન્ન પણ એક લક્ષ્મી છે. આજે આપણે બધા એનો બગાડ બહુ કરીએ છીએ. શાસ્ત્ર કહે છે જેટલું ખવાય એટલું લો, એનો અન્નનો એક દાણો પણ બગડવો ન જોઈએ. સંપત્તિનો ઉપયોગ સદુપયોગ થવો જોઈએ, એનો દુરુપયોગ ન થવો જોઈએ. આજે કાગળની નોટની અંદર આપણે સંપત્તિ જોઈએ છે, પણ એને ઉડાડીએ છીએ. આપણે કદાચ આપણે એનો અનાદર કરતા એવું નથી લાગતું. એ તો નારાયણના ચરણમાં શોભે છે, ત્યાં ચરણ વંદના કરી અને ત્યાં અર્પણ કરાય, પણ આપણે એને ઉડાડીએ છીએ.
એક સંપત્તિ જેની આપણે પૂજા કરીએ છીએ ધનતેરસના દિવસે, સંપત્તિ એક રૂપિયાની નોટ છે, એક સોનું પણ સંપત્તિ છે, પશુ પણ સંપત્તિ છે, જમીન પણ સંપત્તિ છે, અને એક સંપત્તિ આ દુર્લભો માનુષ દેહો, આ મનુષ્ય જીવન પણ એક સંપત્તિ છે. ધનને પ્રાપ્ત કરવા માટે માધ્યમ કયું છે? શરીર છે. શરીર છે તો સંપત્તિ મળશે, પણ શરીર જ નહીંથી તો. અને તેથી આપણે બધાને એકબીજાને રામ રામ કરીએ છીએ, એની વંદના કરીએ છીએ, પ્રતિભાવ મળે છે. કારણ એની અંદર રહેલો પરમાત્મા એકાદશ સ્કંદની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રશ્ન કર્યો છે, સાચું ધન કોને કહેવાય? કયું ધન સાચું કહીશું? તો ઉદ્ધવજીને જ્યારે ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ભગવાને કીધું, સાચું ધન ભગવત નામ સ્મરણ એ સાચું ધન છે, એ લક્ષ્મી છે. જે સદૈવ આપણી સાથે રહે છે. અને તેથી રામ રતન ધન પાયો, પાયો જી મેને રામ રતન ધન પાયો, ખર્ચ ન કૂટે ચોર ન લૂટે, નિષદી ન બઢત પાયો, પાયો જી મેને રામ રતન ધન પાયો. અનમોલ જે રત્ન બતાવ્યું છે નામ સ્મરણ છે. નાનક દુખિયા સબ સંસારા, જો સુખિયા જો નામ આધારા. નાનક સાહેબ એમ કે છે, દુનિયામાં સુખીમાં સુખી કોણ છે? તો જેની પાસે ભગવત નામ સ્મરણ છે એ સુખીમાં સુખી છે. તમે મીરાની, નરસિંહની, કબીરની, તુકારામની, એકનાથની, ગોરા ગોભારની કોઈ મહાપુરુષોના ડિક્શનરી ખોલો તો એમાં દુઃખ જેવો કોઈ શબ્દ નથી. ભલે ખાવાનું ન હોય, લોક દ્રષ્ટિએ કપડાં નથી, ઘર નથી, પણ એ ક્યારેય મનથી દુઃખી નથી થયો કે મારી પાસે નથી. આપણી પાસે બધું જ છે, પણ છતાંય આપણે દુઃખી છે. તમને કોઈ પૂછે તમને તકલીફ છે ને તમને કોઈ પૂછે કેમ છો, તો આપણે એમ કે હું બહુ દુઃખી છું, પણ ત્યાં શું કે બસ મોજ છે. હૈયાની અંદર મોજ છે, અને હૈયામાં મોજ હશે તો ઓટોમેટિક મોજ ચાલી આવશે. એટલે માયલો તો સત્ય બોલે છે. મોજ મારેવું, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે મારે, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું, મોજ મારેવું રે. બસ મોજ. એ ગુણાતીત છે, એ ધનવાન છે. માયલું અંદર એટલો મોજમાં છે, એને કોઈ તકલીફ નથી કે મળ્યું ન મળ્યું, બોલાયું ન બોલાયું, આપ્યું ન આપ્યું, એ બધું મનનો સ્વભાવ છે. અને તેથી આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. પણ અંદરનો જવાબ તો એ જ મળે છે, શાંતિ છે, આનંદ છે, મોજ છે. મનને બધા પ્રપંચો છે, પણ અંદર વાળાને તો મોજ છે. તો સાચું ધન કહ્યું છે, નામ સ્મરણે સાચું ધન છે. ઇન્દ્રએ જ્યારે લક્ષ્મીનો અનાદર કર્યો, ઋષિનો શ્રાપ મળ્યો, અને પરિણામ આવ્યું, દાનવોએ યુદ્ધ કર્યું અને ઇન્દ્રાસન લઈ લીધું. રાજાના રજવાડા ગયા. કદી કલ્પના કરી હશે રાજાએ કે મારા રાજ જતા રહેશે, પણ એ સમયે ઇતિહાસને યાદ કરી લો કે જેને સંગઠિતતા ન રાખી તો વિદેશો આક્રમણ કરી ગયા. એ સમયે જો એક તાહત રાણા પ્રતાપ પોતાના મા ભૂમના કાજે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપવા તૈયાર થયો, પણ સમાજના આપણા જ ભાઈઓ જેને સાથ ના આપ્યો. શિવાજી મહારાજે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું, પરંતુ એ સમયે આપણા જ ભાઈઓ સાથ ના આપ્યો. ક્યાંક લોલુપતાની અંદર, ક્યાંક લાલચની અંદર, ક્યાંક પ્રલોભનોની અંદર
સાથ આપવાની જરૂર છે, એકતાની જરૂર છે. પરિણામ શું થયું? ઘર ફૂટે ઘર જાય. કોઈ ભગવાન બનીને આપણા ઘરમાં નથી આવતો, પણ આપણે જ એટલા ઉદાર બની દઈએ છે કે આપણી વીક પોઈન્ટો, આપણી નબળી નસો જાહેર કરવા લાગીએ છીએ. અહીં ચાણક્ય રાજનીતિમાં કહે છે, મિત્ર ક્યારે શત્રુ બનશે અને શત્રુ ક્યારે મિત્ર બનશે એનો કોઈ ભરોસો નથી. જેને આજે આપણા કહીએ છીએ એ આવતીકાલે પરાયા પણ બની જાય, અને જેને પરાયા કહીએ છીએ આવતીકાલે આપણા પણ બની જાય. ક્યાં શું કહેવું ન કહેવું એનો પણ વિવેક જોઈએ, એનું જ્ઞાન જોઈએ. દુર્વાસાનો શ્રાપ મળ્યો, એક અભિમાન ઇન્દ્રમાં આવ્યું, હારનો અનાદર કર્યો. એક ફૂલની માળા, એક સામાન્યમાં સામાન્ય વસ્તુ હોય ને પણ એને ધુતકારો નહીં. વિભૂતિ સ્વરૂપની અંદર ભગવાને ગીતામાં વિભૂતિ યોગની અંદર બધામાં દેવતા બતાવ્યો છે. વૃક્ષોમાં પીપળો હું છું, મનુષ્યોમાં રાજા હું છું, જળમાં સમુદ્ર હું છું, પક્ષીઓમાં મોર હું છું. આ ઈશ્વરની અનુભૂતિ બતાવી છે કે પ્રત્યેકમાં ઈશ્વર રહેલો છે. પ્રત્યેકને વંદના કરો, આમન્ય. શાસ્ત્રમાં તો વૃક્ષના પાંદડા કે ફૂલ તોડતા પહેલા પણ એની ક્ષમા યાચના માગવાનું કહ્યું છે, એના મંત્રો બતાવ્યા છે, અને વંદન કરીને પ્રાર્થના કરવાની, હું આપના થોડા ફૂલ ચૂંટું છું. આપણે માલિક નથી એના, એ સ્વયં એનો માલિક છે. પ્રકૃતિનો નાશ માણસ કરવા લાગ્યો તો પ્રકૃતિ માણસનો નાશ કરી નાખે છે. પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે, પણ આપણે પ્રકૃતિનો વિનાશ કરીએ છીએ. તો મનુષ્યનું જીવન જ સર્વશ્રેષ્ઠ નથી. મનુષ્યને સુશોભિત કરી શકે એવી આ વનસ્પતિઓ છે, પર્વતો છે, નદીઓ છે, જંગલો છે, પ્રાણીઓ છે. એ પૃથ્વીનું બેલેન્સ છે. 2000માં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે પેપરો વાળાએ જાહેરાતો કરી, ભાઈ પૃથ્વીનું બેલેન્સ તૂટી રહ્યું છે. કેવી રીતે તૂટ્યું? તો જંગલો નાશ થવા લાગ્યા, પ્રાણીઓ નાશ થવા લાગ્યા, તલાવો પુરાવા લાગ્યા, પહાડો તૂટવા લાગ્યા, અને મનુષ્યની વસ્તી વધવા લાગી. આ કુદરત આપણને તમાચ આપે છે. એ વાવાઝોડું, એ અતિ વરસાદ, દુષ્કાળ, ભૂકંપ, એ આપણને સંકેત આપે છે. પણ આપણે એટલા લોલુપ બની જઈએ છે કે એનો વિનાશ કરવા તત્પર બનીએ છે. પરિણામે આપણે કોઈનો વિનાશ નથી કરી છે, આપણે આપણો જ વિનાશ કરીએ છીએ. ક્રોધાદ ભવતિ સમોહા, સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમા. તમને ગુસ્સો આવ્યો, ક્રોધ આવ્યો, પણ ક્રોધમાં પહેલા તમારી અંદર પ્રેશર કેટલું બધું વધી ગયું, તમારું લોહી અંદર કેટલું બળી ગયું કે તમારું મન પણ અસ્વસ્થ થઈ ગયું. તો પહેલું નુકસાન આપણને થયું, પછી જેની પર ઘા કરીએ છીએ એ બીજું નુકસાન છે. એ વિનાશનો માર્ગ બતાવે છે. ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન જતું રહ્યું, ઇન્દ્ર દુઃખી થયો, દેવોની પાસે ગયા. દેવે કીધું ચાલો એક કામ કરો, બ્રહ્માની પાસે આપણે જઈએ, બ્રહ્મા આપણને કોઈ સારો રાહ બતાવશે. બ્રહ્મા કીધું ચાલો મારી પાસે આનો ઉપાય નથી, શંકર પાસે જઈએ, શંકર આપણને રાહ બતાવશે. શંકર કીધું મારી પાસે પણ આનો કોઈ ઉપાય નથી, ચાલો વિષ્ણુની પાસે જઈએ. આ શું બતાવે છે? સમદ્રષ્ટિ બતાવે છે, સંયુક્ત ભાવ બતાવે છે, બધાના સાથ સહયોગની જરૂર છે એ બતાવે છે. મહાભારતમાં 5 પાંડવોમાં સહદેવની પાસે જ્ઞાન છે, ત્રિકાળ જ્ઞાન છે. પરંતુ મહાભારતની અંદર જ્યારે જુગાર રમવા માટે યુધિષ્ઠિર બેઠા છે ત્યારે સહદેવને પૂછવામાં ન આવ્યું કે સહદેવ જુગાર રમવું કે ન રમવું.
ત્યાં નાનો ગણી લીધો. એને શું સમજણ પડે? એને આમંત્રણ આપણને આપ્યું છે કૌરવ હોય તો ચલો રમીએ સોગટાબાજી. જો સહદેવને પૂછવામાં આવ્યું તો કહી દે કે આ રમવાને લાયક નથી, આ ભયંકર વિકરાળ રૂપ લેશે. પણ લાક્ષાગૃહમાં જ્યારે આગ લાગી ત્યારે યુધિષ્ઠિરે સહદેવને પૂછ્યું, સહદેવ કોઈ ઉપાય છે બહાર નીકળવાનો? અને તુરંત સહદેવે કીધું, હા, આ જગ્યાએ ખાડો કરો અને ત્યાંથી તમને રસ્તો મળી જશે. ક્યારેક નાનામાં નાની વ્યક્તિ પણ મહાન કર્મ કરાવી દે છે.